جو سیاسی یتیم جن کو زبردستی اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھایا گیا، جن لوگوں کی سیاسی شعور جن میں نہیں تھا، جو سیاسی بونے تھے، انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی نفرت کی بنا پہ کیا. ان کی سیاست کا بیس ہی نفرت سے تھا. اگر آپ دیکھیں تو وہ جب اقتدار میں آئے، جس طرح ان کو لے کے آیا گیا، تو انہوں نے اٹھتے شرطی پہلے ہی انہوں نے کہا کہ جی فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں بدماش ہے، فلاں گنڈا ہے، اور اس طریقے سے ایک نفرت کی جو ہے وہ بیج اسے بوئے. چاہے وہ نفرت کے بیج اپنی تقاریر کے ذریعے ہوں، چاہے اپنے اعمال کے ذریعے ہوں کہ مخالفوں کو چن چن کے گرفتار کرنا ہو. 2-2 سال جو ہیں اپنے مخالفین کو، یا جو بھی اس کے خلاف کوئی سیاسی بات کرتا تھا، کوئی تنقید کرتا تھا، تو ان کو جیلوں میں ڈال دو. لوگوں کی فیملیز کے اوپر مقدمات بنائے گئے، لوگوں کے خاندانوں کے اوپر مقدمات بنائے گئے، جھوٹے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نفرت بھی بوئے گئے. پھر اسی طریقے سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا طوفان پیدا کیا گیا. سوشل میڈیا میں بدتمیزی کا طوفان، نفرت کا طوفان، غلاظت کا طوفان، بدبودار طوفان ایک پیدا کیا گیا، جو آج دن تک وہ طوفان قائم دائم ہے. اس کے بیچ لوگوں نے بوئے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بوئے، ملک کی اہم اداروں کے خلاف بوئے، اہم اداروں کے سربراہوں کے خلاف بوئے، اور نفرت کی ہر وہ آگ جلانے کی کوشش کی گئی ان لوگوں کی طرف سے جس سے ملک کو خدا نخواستہ نقصان ہو، ملک کو نفرت پیدا ہو. تو ہمیں اس عید پہ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان نفرتوں کو کیسے ختم کریں جو غلط پروپیگنڈا جن لوگوں نے کیے، جن لوگوں نے جان بوجھ کر کوشش کی کہ ملک کو ہم پیچھے لے جائیں، دھکیلیں ملک کو، تو ان کو ہم کس طرح اس چیلنجز کو ہم فیس کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا جو نفرت کے بیج بو رہا تھا، اس کی ذات کو کوئی نقصان آج تک نہیں پہنچا. جو شخص جس نے نفرت کی آگ کو بھڑکایا، وہ خود اس وقت بھی اپنے گھروں میں آرام سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کر رہے ہیں. اور جس نے ان لوگوں کو نفرت میں لگایا، اس نے پہلے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں لوگوں نے 10-10 سال سزائیں کھا گئے. مسجد نبی پہ بے حرمتی کرنے والے لوگ 10-10 سال سزائیں کھا گئے. ایک بیان ان کی حق میں نہیں آیا. اسے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے پیروکار تھے. آج بھی وہ نفرتیں بونے والا شخص، اس ملک میں نفرت کی آگ لگانے کی کوشش کرنے والا شخص، خود اپنے گھر میں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن میں عید منا رہا ہے، لیکن جو اس کے پیروکار تھے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو نفرت کی اس آگ میں آگے آئے، جن کو اسے استعمال کیا، جو اس کے لیکچروں پہ، اس کے جو تعلیمات پہ آگ لگانے میں مصروف تھے، اداروں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، لوگوں کو اکسانے کے خلاف مصروف تھے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے آگ لگانے میں مصروف تھے، لوگوں پر حملے کرنے میں مصروف تھے، وہ آج قید میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے عوام کو آنکھیں کھولنے کا وقت کہ جب آپ کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو کسی بھی پارٹی کا، اگر آپ کو کوئی غلط تعلیمات دیتا ہے، آپ کو نفرتیں بڑھانے کی تعلیمات دیتا ہے، آپ کو جلاؤ گھیراؤ کی تعلیمات دیتا ہے، آپ کو آگ لگانے کی تعلیمات دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے کہنے پہ آپ استعمال نہ ہو. ورنہ حشر آپ نے دیکھ لیا کہ جس نے آپ کو استعمال کیا وہ کہیں پہ آپ کو یاد بھی نہیں کرتا، لیکن جو استعمال ہوئے وہ آج نقصان میں. تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پہ ہم سب میں یہ سمجھ دے، عقل دے، اور افہام و تفہیم کے ساتھ رہنے کی ہمیں اس کی تلقین ہو. ہم افہام و تفہیم کے ساتھ رہیں، اور ایسے لوگ جو معاشرے میں انتشار چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے اس پیارے وطن کو محفوظ کرے. شریف صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کے بہکاوے میں آئے وہ آج جیلوں میں ہیں. 1990 میں جب محترمہ کو ملٹری ٹرائل کورٹ بنانے کا کہا گیا تو محترمہ نے مخالفت کی، اس کی انکار کیا تو ان کی حکومت گھر بھیج دی گئی. عمران خان کی حکومت آئی، ملٹری کورٹیں بنی،
ट्रायल भी शुरू हुआ। इनकी जब हुकूमत थी तो ये दूसरों को मजलूम नहीं समझते थे, अब जब इक़्तिदार से बाहर गए हैं इनके खिलाफ वही ट्रायल होने जा रहा है तो ये मजलूम बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या इस ट्रायल की हिमायत करती है? दूसरा, इनका जो रवैया बदल गया है, जब इनकी हुकूमत थी ये दूसरों को मजलूम नहीं समझता, अब ये खुद मजलूम। देखिए जी, असेंबली में या कानून में इसका तज़किरा ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कानून नहीं बनने जा रहा, मौजूद है कि जी, और नई कोई चीज़ होने जा रही है। जो शख्स अगर मेरे घर पे कोई हमला करेगा और मेरे घर के अंदर कोई घुसेगा तो मेरा कानून चलेगा ना, उस वक्त मैं किसी और कानून को नहीं सोचूंगा, और सेल्फ डिफेंस सब कुछ जायज़ है। ये तो इनको शाबाश हो कि जब इन्होंने हमले किए कोर कमांडर हाउस पर और GHQ में जाने की कोशिश की, आपको पता है कि वो लोग कुछ भी रिएक्शन देख सकते थे, और सेल्फ डिफेंस में दुनिया का कोई कानून कुछ नहीं कह सकता। ये भी मैं आपको बता दूं कि खुदा न खास्ता अगर मेरे घर पे तो हमला करे तो मैं जो चाहूँ उस साथ कर सकता हूँ। ये सेल्फ डिफेंस का कानून जो है वो बिल्कुल आया है हमारे कानून में, लेकिन बड़े तहम्मुल के साथ इदारों ने उसका मुजाहरा किया, बड़े समझदारी के साथ मुजाहरा किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब देखा कि मजे के साथ वो अपने घर जला रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, वरना रिएक्शन आ सकता था। ये बहुत तहम्मुल, और उन्होंने रिएक्शन इसलिए नहीं दिया कि वो नहीं चाहते थे कि इंतशार फैले, वो नहीं चाहते खुदा न खास्ता किसी की कोई कीमती जान जाए हो, किसी को कोई जान नुकसान। सबको पता था कि ये साजिश कौन कर रहा है और साजिश कहाँ से हो रही है, लेकिन जो साजिश में इस्तेमाल हो रहे थे उनके लिए ये नहीं कि जो आप फौरी तौर पर खुदा न खास्ता उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दें। ये बड़ा एक तहम्मुल के साथ उन्होंने मुजाहरा किया। और इन कोर्ट्स में जहाँ की बात आपने की, जरा अगर आप उनकी टेरिटरी में घुसे हो, उनके घरों में घुसोगे, उनके दफ्तरों में घुसोगे, तो डेफिनेटली उधर के कानून चलेगा ना। तो वो ऑलरेडी मौजूद है, कोई नया कोई चीज नहीं बनाई जा रही है, कोई तरमीम नहीं आई है उसके लिए, कोई नई असेंबली ने कोई कानून सर पास नहीं किया। ये ऑलरेडी कानून मौजूद है कि अगर आपने कभी किसी पे के टेरिटरी में हमला करेंगे आप, तो उधर का कानून चलेगा। शहीद साहब, कहीं कहा आज आपने कहा ईद का भी दिन है, पूरे आलम इस्लाम को और पाकिस्तान को आपने ईद मुबारक दी, तो आपने आखिर में ये समझा जाए कि आपने इमरान खान साहब को भी ईद मुबारक कही है? देखिए, ईद तो मैं सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, हर शख्स को ईद की मुबारक हो, हर मुसलमान को ईद मुबारक हो, जो गैर मुसलमान हमारे भाई जो पाकिस्तान में मौजूद उनको भी ईद मुबारक हो। ईद की मुबारक हम सबको करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकल दे जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ। वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाना है या किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना है या किसी इदारे के सरबराह को नुकसान पहुंचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। सर, ये बताइएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे सारे मुकदमा खत्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल बाइज्जत हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन पर जो है वो मजीद मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। इसको आप क्या जो है मैं आप ही समझते हो? देखिए जी, जिन लोगों को ने भी इस चीज में मुलविस रहे हैं, जलाओ में, घेराव में और इस तरीके से गुंडागर्दियों में, उनको तो कोई रियायत नहीं रखी गई ना उन पर, जो फिजिकली मुलविस रहे हैं, जो काम किए हैं। अब हर एक अपनी कोई अपनी पार्टी बदल रहा है, क्योंकि देखिए ये आपने बात की, तहरीक इंसाफ बनी कैसे थी? वो बनी भी इस तरह थी ना, आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए और जहाज भर भर के मेंबर्स आते थे, प्राइवेट जहाजों में मेंबर भर भर के, और गले में पट्टे डाले जाते थे उनके, और उनको कहा जाता था कि सब ये अब हो गए, पाक साफ हो गए। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे, उससे ज्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज और शर्त पसंदी की पॉलिसी जिस वजह से सारी चीजें हो रही है।